Ayjarkın Ergeshova, Mavluda, Angeme. Ayılda bul kara göz, beli bir tutam dürkürögön joğun örüm çaçıskanına çavulgan kara tor gelende Mavluda jindi dep koyuşat. Bezdin ayılga kantip kelin bolup kelgen esimde jok birok. Birinci jolu görgönüm Alida göz aldımda durat. Ramatlık Saparake birinci ay aldından bala körübe ajraşıp, uşul gelinge üylöngen. Saparake çukuğanday söz tapkan, tapan, şayır, ırdasa taşka can kiresgen jigit bolçu. Alçaqtağan jorgo ak boz at minip, suusar tebeteyi kuakay yüzüne kup jaraşıp, joldan ötkönde boy jetken kızlar kılgıra qarap kalışçı. Alırdağında tebeteyin ardına dürtüp koyup, ak mаңдайы jarqı, şаңşı urdaçı. Saparake köp kızdı ümitkör kılıp negedir, köpkö üylönböy jürdü. Akırı üylöngen eken da, degen oykuğda ile, hayalı kanday boldu eken dedim, kızıgıwym içimde tepkilep. Apamdar kelin körgünü varıp negedir, göңülü tolba gelişti. Men apamman akırın, "Apa, Saparakenin kelinçegi suluw eken?" dep suradım. Apam şu üçkürdü da, "Sanalı gana, sululuk emne kılıp beret deysin, töröp berse boldu kurguruga," dep koydu. Men bolsa, apam emnege mintet, suluw emes gosuyağı, dep oylayıverdim. Bir gün apam, "Zeynep, tegi Saparakengden ayalı gezi suratıp jüberiptir, alıp barıp ber," dep kaldı. Ayıldağların bari bizden gezdi alıp anı tekçege ediştin aldına töşüşörüle. Ayrıkça öskön akemden gelinçege anar jengemden gezi töşөгөнü mağa jakçı. Başkalar jönere töşüp koysa, ağamны gelinçege gezdike türtü oyum salıp kırkıp, anan tekçege salıp çıkçı. Dual boğuruna türdü roza güldörtün sürötün tartıp qoğuzdaçı, jıltıldagan kap-kara tarmal çaştары jooluktan koңguru olunu baş bağıp, alvırgan akçösün körüktöp turgan jengem andayda abdan kıyalkeş tartıp, kandaydır başka men bilelek alamda jürgöndöy sezilerile. Jengem bul işte jan tilimenen jasaçı. Negedir uşul azır Saparakenin kelinçegin jengeme okşogon suluw gelin elestettim. Alda oşentip oyum salıp kırkıp töşöp çıkçuday sezildi. Emnege özü gelip alıp ketpeyt. Basa, atam kaynagası emes mi? Kaç atta? Jakşı boldu görüp kelem, dep kuanıp kettim. Atam kolu menen jasagан kiteptekçide turgan top gezdin alıp Saparakenin üyüne çurkadım. Jete bергende kemselimden çöntөгүндө jürçük içineki taş küzgüge karanıp jolugumdu oңдондum da anan üyge baş baktım. Qoğuz güldörü var kızıl halat giygen kelin tekçeden idişterdi alıp jerge koyup jatıptır. "Jakşysızbı jenge?" "A, kelin kız," dedi gelin tanıştay jarkırap gülüp. Kirpikteri tөгülgön kap-kara gözleri suluw bolgon neme kandaydır boş eken. Menin jengemnin gözlerinde külkü, oşol ele uçurda jagdayga jaraşa oy tünüp, kandaydır sır katıp turganday sezilçü. Abul gözler suluw bolgon menen hiç kanday oy, sır jok, boş ele. "Gezi turgan ekensiz," dedim tartınıp. "Siz agaydın kızısızbı? Hapaňyz maga eje bolat eken. Alda çölden kız durbayby? Saparakeňiz azır kelse üýüm jarkyrap kalypdyr dep kuanyp kalsyn ya. Жаңы geziterdi salıp idişterdi dizip koyayın." Gelin jaş buladay özünçerek kudungdap süýünüp, meni unutup koyganday idişlerini dizip kirdi. Bizde adatda kişine balağı çoň kişibi üýge gelgen adamga dastarkon jayıp çay koyat. Hayrykça жаңы gelinler konukka elpek gelişçi. Bol bolsa meni unutup koyganday geziterdi şagrata tekçege töşöp, aldına düşüp ketken oloň çaçyn artına ula mırgıtıp koyup özü menen özü. Dem suy sırtka bet aldım. Menin ketkenim menen dile işi bolgon jok kara göz gelinden. Ketip baratıp anın bezdin ayıldağı gelinderge okşu bolgon bir tutam içke belin tirsigen kökürögün elesete verdim. Bizdin gelinler kalın giyinip, başın biraz jerge salıp jürgön göbü, bari joğun kökürögü joktoy sezilçi. Bul bolsa kandaydır yerken, aytor, kızıkta eken.
Ошол күндөн баштап Сапар акенин аялын карап, ар бир кыймылын аңдый берчү болдум. Мага бир нерсеси жетишпей жаткандай туюлуп туруп алды. Сууга барганда суук болсо да өзүнө куп жарашкан кооз халатын кийип барчу. Андайда бир тутам белин бир аз чалкалата берип, узун чачы балтырына ороло көлөкөсүн карына кыялдуу басчу. Атчан өткөн эркектерден тартынып да койбой, ар бири менен көз сүзө жылмайып учурашар эле. Кийинки учурларда шок боз жигиттер гана анын көз сүзгөн саламына жооп бербесе, эркектер жалтайлап Мавлюдадан алыс өтчү болушту. Арадан көп өтпөй эле атам башка айылдагы мектепке директор болуп биз көчүп кеттик. Бир күнү эле сырттан ит үрүп, шыңкылдаган күлкү кылды. Чуркап чыксам, Сапар аке келинчегин аттан көтөрүп түшүрүп жатыптыр. Ал күйөөсүнүн мойнуна ороло асылып, жерге бут койбой назданат. Ой, кантет, түшеме? Бирөө чыгып калбасын. Сапар аке акырын күңкүлдөдү. Мавлюда болсо акыштана күлүп, чыкса эмне экен? Аялыңыз экеним жалганбы? Өп коюңузчу, деди шыңкылдап. Мен бир күнөө кылгандай уялып кетип, боюмду далтаага тарттым. Сапар аке өптү окшойт. Мавлюда ыраазы боло кайсар күлдү. Качан Сапар акенин бери баскан кадамы угулганда утурлай чыгып учураштым. Мавлюда мурдагыдан да сулуу болуп, бир жеринде тагы жок тунук жүзү тотугуп толо түшүптүр. Ал мени эч бир ой жок күлүңдөгөн көздөрү менен карап жаркырай учурашты. Алар ошол күнү биздикине түнөп калышты. Мавлюда кош бойлуу экен, ошону доктурга каттатканы алып баратыптыр. Сапар аке анын кош бойлуу экенине жетине албай тим эле көзүн карайт. Мавлюда атамдан да тартынбай эле күйөөсүнө ыктап, көз сүзө назданат. Мен карап отура албай уялып сырткы үйгө чыгып кеттим. Апам аларга кире беришке жай салып берди. Түн бир окумда онтогон үндөн ойгонуп кеттим. Оюм эле дароо Мавлюда төрөп жатканго деген ой келди. Апамдар ички үйдө болчу, аларга эч нерсе угулбайт. Ошон үчүн апам айтканы ордуман туруп акырын баш бактым. Айдын жарыгы шоолаланткан күңүрт бөлмөдө Мавлюда Сапар акенин үстүнө отуруп алыптыр. Капкара чачы ай далысы ылдый төгүлүп, аппак ийиндери чытыраган сандары айга чагыла жаркырайт. Сапар аке анын ичке белинен кармап алып, каргылдана акырын шыбырайт. Жаным, баланы абайла, акырын сыйла, ичкеридегилер угуп калбасын уят. Укса эмне экен? Сиз менин никелүү беримсиз. Мени жакшы көрөсүз да, э? Ал эңкейе Сапар акенин жүзүнөн чопулдата өпкүлөдү. Сапар аке тумчуга жалынып, келинчегин имире кучактап, бооруна баса экөө оодарылып кетти. Эми келиндин көкүрөгү жарк этти. Тирсийген мамактары айдын жарыгында үрпү карара титрейт. Сапар аке аны кош колдой мыкчыганда ушул ажайып кооздукту сындырып койчудай көзүмдү жумуп жибердим. Негедир жүрөгүм башкача согуп, буттарым калтырап чыкты. Кандайдыр уялуу менен бирге бир башкача эмнеге экенин өзүм билбеген белгисиз, түшүнүксүз дене чымыраткан сезимден аптыкканымды сездим. Эртеси бир уяттуу иш кылгандай алар кеткенче көрүнгөн жокмун. Апам гана киши келгенде ушун этпеген, жакпаса да билдирбей узатып коюш керек. Коно кыйык, деди да. Анан өзүнчө күңгүрөнүп, кайран жигит сулуулугуна алданып, делбеге кор болмой болду. Төрөгөндө күчөп кетпес эле, деди. Ким делбе? Дедим чочулап. Эч ким, мен өзүнчө эле, деп койду апам капалуу. Көз алдыма Мавлюданын эч бир ой жок көздөрү келе түштү. Ошого удай эле анын тикчийген ажайып көкүрөгү, чытыраган сандары, аппак ийиндери, далысын жапкан олоң чачы, Сапар акенин алып колдоруна бир оролгон ичке бели элестеди. Апам оюмду билип койгондой уялып басып кеткенче шаштым. Ошол бойдон аларды бир топ жылга чейин көргөн жокмун. 3-чү курста окуп жүргөндө Сапар аке жүрөгү оорудан өлдү деп угуп, абдан кейидим. Анын комуз менен шаңгырай кошо шаңшыган үнүн, суусар тебетей куп жарашкан кубакай жүзүн, ойноктогон өткөр шок көздөрүн, эки ийинин күйшөй баскан зор келбетин ичим эңшерилип эстедим. Көз алдыма анын сулуу келинчеги келди.
Айылга барганда апам акырын сапар раматылык тиги жиндинин айынан эле өлдү dedi бирөө угуп койчудай шыбырап. Кайсы жинди? Ай, Мавлюда. Анын бир мандеми бар экенин биринчи көргөндө эле сезгем. Сапар укпай койбодубу? Ошол сулуулугуна азгырылды кургур. Эркектин шору да кудурети да сулуулук алтында алсыздыгы. Аялынын оорусу күчөрүп кеткен, көтөрө албады бейталай. Балдары кантет дейсиң? Канча балалуу болду эле? 4. Биз батага барганда Мавлюда ыйлаган жок. Баягы сулуу жүзүн бырыш желелеп, картая түшсө да сулуулугун жоготпоптур. Дагы эле бели төрөбөгөн аялдай бир тутам чачы согончогуна чабылат. Балдары да адамга суз, музда карашат, бирок көздөрү Сапар акенин көзүндөй оттуу, ойлуу. Ушунусуна сүйүндүм. Көздө ой жок болгону баарынан жаман. Ошону менен жан боор айылга кайра көптөө бардым. Автобуска чыкканда эле айылдыктар биринен сала бири кучакташып учураша башташты. Бир гана ак жоолукту чекесине байлап алган аял четтеп саламдашкан жок. Көзүмө жылуу учурады. Жакшысызбы? Дедим бүшүркөй. Кандай, Зейнеп сиңдим? Азыр мени менен аялы деле эркеги деле учурашпайт. Мен мурдагыдай эле жакшмын, сулуумун, кумарлуумун. Болгону аялдар көрө албайт. Эркектер болсо мага сүйлөгүсү келсе да, аялдан коркот. Ошондо гана Мавлюданы тааныдым. Ал мага жакын санаалашын көргөндөй жакындай берип сүйлөп жатты. Көздөрү баягыдай эле ой жок, бирок өзү айткандай кумарлуу, сулуу. Билесиңби, мага күндө сенин агаң келет, деди ал ойкуштап. Кайсы агам? Деп чочуп кеттим. Мага жакын отурган айылдар чеңем сана бар капталган укуй унчукпа дегендей көз кысып койду. Мавлюда көздөрү жандана шыңк күлүп сөзүн улады. Тиги, мугалим агаң. Ал эле эмес, кошунам Кутман да күндө келет. Бая күнү боорум ооруп, киргизип койсом таң атканча уктатпай койсо. Ал дагы акыштана күлүп алды да сөзүн улады. Баары келет. Тим биле аялы жок жерде изимди аңдып, ай Минаш, келеме, бир эле жолу киргизип койчу деп жалынышат. Сууга барсам жолумду туруп бура бастырышпайт. Алар куруп кетсин. Мен болсо тиги доктор жигитти сүйүп калбадымбы? Мавлюданын эмили ойноктогон көздөрү муңданып жаштууло түштү. Ал күйүттүү жаш кыздай шууш көрдү. Доктор жөнүндө төгүлүп сүйлөп аткан Мавлюданы карап туруп, баягы биздин үйдөгү түндү эстедим. Ошондогу эркекти жалынткан, кудуретине тизеленткен периштенин азыркы келбетине ичим орунду. Ичимден бүт эле аял заты ушинтип, өзүн бүт эркек сүйөрүн каалап, болгону алар мунусун акылы менен жашырат болуш керек. А болбосо акылы жок үчүн сезими менен жашап жүрөт деп ойладым. Тоо аралап баратып, көз алдыма бирде шаң шыбырдаган, сулуулукту, ырды, жашоону элден башкача өзүн курмандыкка чалып сүйгөн Сапар аке тартылса, бирде сезимин жашыра албаган, бирок канчалык сезимге алдырбасын, акылы кем болбосун, турмуштун бороонуна акылдуулардан артык туруштук берип, кандай жагдай болбосун балдарын таштап койбой, жонуна артып, иттей оозуна тиштеп чоңойткон Мавлюда сулуунун чатыраган жаштыгы тартылды. Сүйүү акыл жок болсо да өлбөй турганын, кадырын жоготпой турганын, ал эми акыл сүйүү жок кунарсыз, муздак, байкуш болоорун сездим. Энелик сүйүү, аялдык сүйүү кандай кудуреттүү.